program, where we are extremely honored to have with us Chapal Bhaduri. The evening will start with the screening of Performing the Goddess, and it will be followed by a conversation between Sandip Roy, who's writing a book on Chapalda, Naveen and Chapalda at the end of the program, of the film. Performing the Goddess, it is the Chapal Bhaduri story. Chapal Bhaduri, alias Chapal Rani or Queen Chapal, leading lady of Bengal's traditional folk traveling theatre in the round, the jatra, spent his life playing women, feeling like a woman until history changed tradition and women began to play female roles themselves. Out of work, aging, he turned to a new livelihood, that of playing Sitala, the poor person's dreaded goddess of pox and disease, in dramatized performances of the goddess's sacred saga. This intimate video biography, which has been made and directed by Naveen, brings you face to face with a unique individual reminiscing about the world of the jatra, discussing what it means to become a woman night after night, talking for the first time of the woman inside his male body, of troubled sexuality, of a long domestic partnership with his older lover, of the essential loneliness of living as a human being on the edge of conventional society, and showing how he metamorphoses into the goddess in order to perform her story. In-depth interviews, extracts from milestone fragments of jatra plays, the makeup process that metamorphoses a man into a woman, into a goddess, and documentation of the play on the goddess provide a rare entry into an unusual world and a close look at Chapal Bhaduri's life and work. This is a film by the Seagull Foundation for the Arts, made in 1999. Thank you and enjoy the film. আলী বাবা বইতে মরছি না, ওই আমার প্রথম পাঠ। আমি তো একজন পুরুষ মানুষ, আমি সেজেছি, মেয়ে ছেলে সেজেছি। লাল টকটকে ইরানি পাঞ্জাবি পরিয়ে দিয়েছে, ওয়েস্ট কোট মানে ছত্রি সেটা পরিয়ে দিয়েছে। আমি তো দিয়েছি, তকাতরি দিয়েছি, পেলাম কি কিছু পাইনি। যাই হোক, চলে যাচ্ছে, মা আমাকে ফেলে দেয়নি। মায়ের নাম করি, মায়ের নাম গান করি, খাই, মা আমাকে ফেলে দেয়নি। হেসে এরকম ভাবে হেসে হেসেই চলে যেতে পারলেই বাঁচি। As a filmmaker, Naveen, was this what drew you to thinking that there is a story to be told here beyond the documentation of something that was disappearing as a tradition? Beyond that, were you interested in this transformation that he was talking about? Actually, none of those things, in the sense that we met accidentally. So we met accidentally in the sense that we were actually interviewing his elder sister, the great Ketuki Dotto, Shamikda and I, and for Seagull Theatre Quarterly. And he was occasionally coming in very shyly and giving us tea and biscuits, and he looked familiar. And when we came out, I said, who was that? He looks familiar. So Shamikda then explained who he was, and of course I remembered from the Jatra days. And I then followed him up and photographed him for the first time behind a Sitala temple. Those were black and white photographs, and his whole transformation into Sitala, which is what he was doing at that point, which was transforming into, for some 40 rupees a night for a 3-hour performance, which was nothing in those days. Yeah. And, sorry, I don't know what else to do. Should I ditch now? Hello.
Okay, so I did these photographs of him in black and white, transforming woman into goddess, all of that. And the reason I'm saying this is because then the relationship slowly grew. We got to know each other, and then to jump a little in the middle of a very crowded Calcutta book fair, Chapalda came to me and said, I'm a great cook, I make great coffee, I want a job. And I was in tears because I said, he was a star. I couldn't give him a job. I was caught up in my own middle class inhibitions. And that night, we discovered that we knew lots of people like him. The odd cinematographer, the odd chow dancer, the odd puppeteer, all wonderful people with huge amounts to contribute, but no governmental infrastructure in their twilight years. So we decided we would do a documentary because we were surrounded by advertising friends who said nobody does serious entertainment. And we did the film. And the film just took on a life of its own. And it was shot like a usual cultural anthropological thing, recreating scenes, places, interviewing people around him. And then a week before we edited, he came out and said, I need to talk to you. And then he spoke about his sexuality, his relationship. So we threw out everybody else and it just became this one-person film, which took on a life of its own and got shown on TV and all kinds of other things. So I don't take credit for any of this. This is something that happened organically in a certain kind of way. All the labeling, the rhetoric, the articulation, the gendering, all of that is something that happened later. People started to find meaning and so on and so forth. I think that's roughly how it. চপলদা যখন নবীন এসে প্রথমে বললেন, well, there's no point you carrying that because that won't do anything. We'll just switch the mic back and forth. যখন নবীন এসে প্রথমে বললেন যে উনি একটা ডকুমেন্টারি করতে চান, নাকি ফিল্ম করতে চান, আপনি তো অভ্যস্ত যাত্রা স্টেজে হাজার হাজার লোকের সামনে পারফর্ম করতে, কিন্তু এই অনুভূতি, এই এক্সপিরিয়েন্সটা কি ডিফারেন্ট ছিল যে একজন আপনাকে ফিল্ম করছে, সেটা কি মানে অন্য পারফরমেন্সের চেয়ে অনুভূতি, এক্সপিরিয়েন্সটা ডিফারেন্ট ছিল আপনার কাছে? তাহলে সত্যি কথাই বলি। হ্যাঁ বলুন। নবীনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল বোধহয় 97 কি 98। তখন আমরা বাগবাজারে থাকতাম কলকাতার, আমার ছোটদির বাড়িতে। কেতকী দত্ত সেগালের সঙ্গে খুবই যুক্ত ছিলেন, পরিচিতও ছিলেন, এবং নবীনদাও তার জন্য যথেষ্ট ইয়ে করেছিলেন তাকে। তার ওখানে মহিলা পরিচালিকাদের একটা মিটিং মতন হয়েছিল, ওখানে ছিলেন। এবং ওই ছোটদি নবীনবাবুর সঙ্গে আমাকে আলাপ করিয়ে দেন। সঙ্গে বোধহয় এক ভদ্রলোক ছিলেন, কি তার নাম? শ্রমিক বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রমিক বন্দ্যোপাধ্যায়। যাই হোক, তা ছোটদি আমাকে, এখন উনি আমাকে দেখে বললেন, আমি বাড়িতে আছি যেহেতু, এবং আমি যেহেতু সব কিছুই জানি, কাছাকাছি আমাকে ছোটদি বলেছে একটু চা করে দে। বাড়িতে একদম বাঙালি বাড়িতে, আমাদের বাঙালি সবাই এগুলো জানেন, তা আমি চা করে দিয়েছি। আর চাটা করে ওনাকে দিয়েছি। উনি বললেন কিছু পরে যে আপনি কি অভিনয় করেন? মানে আমার শারীরিক ইয়ের মধ্যে এমনই একটা ওনার দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর, তাইতেই ধরতে পেরেছিলেন যে আমি অভিনয় করি এবং কণ্ঠ। আরে হ্যাঁ, তখন শ্রমিকদা বললো, আরে জেনো না, আরে শ্রমিকদাকে যখন আমি দেখেছি, শ্রমিকদার মাথায় অনেক চুল ছিল, তারপর মাথায় ওনার টাক পড়ে যায়। তারপর শ্রমিকদা বললো, আরে তো নট্য কোম্পানির একজন ভালো অভিনেত্রী ছিল, ভালো যা বলে। এখন না, এখন তো ছেড়ে দিয়েছে, কেননা যাত্রায় রিয়েল ফিমেলরা আসার পর এই পুরুষ রানীরা এরা চলবে না, সেই জন্য আমাদের কাজ অফ হয়ে গেছে। এবং
ওই নাম যেটুকু হয়েছে সেই অনুযায়ী আমি ওই আমি স্যার এদিক ওদিক টুকটাক এদিক ওদিক ওই নামের জন্যই নামটা বিক্রি করেই খাওয়া এখন আমার এইটি। তো উনি দেখলেন, বললেন এখন কি করছেন? নবীনদা বলছেন আমাকে এখন কি করছেন? মানে এখন ওই যেটা করি শীতলার গান, মানে সেটা কি? আর শীতলার গান মানে এই ফাল্গুন থেকে ফাল্গুন চৈত্র বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ 4 মাস হয়। অত্যন্ত মানে কি বলবো, আমি হেট করছি না, পোর পারফর্ম, তা যাই হোক, তা সেটা এমন কিছু নয়। তা এছাড়া আমার বাঁচবার আর কোনো পথ নেই। তখন উনি বললেন যে আমাকে দেখাতে পারেন শীতলের গান কি? আমি এই যে বসন্ত রোগ হয়, তখনকার দিনে তো বহু বহু আগে বসন্ত রোগ তো নিরাময় করা যেত না, এই আপনি নিরাময় হতো ওই চর্ণামৃত্যর এই সমস্ত খেয়ে, এইসব জল টল খেয়ে আলাদা ঘরে রেখে হতো। তারপর আর এখন এই সেই জন্যই এই শীতলের গান। এখন শীতলের গান, হ্যাঁ ওই একজন শীতলের সাজে, আর সেইটিকেই যাত্রাটিক্যাল মানে যাত্রার মতন নাটকের মতন করে আমরা অভিনয় করতাম 2 ঘন্টা 3 ঘন্টা। অ্যাকচুয়ালি শীতলা যাত্রা পালাটা হচ্ছে ভিক্ষে, ভিক্ষে করে পয়সা তুলতে হয়। সেই পয়সা উঠতে পারে যা উঠবে অধিকারী নেবে এবং সেই পয়সা সবাইকে ভাগ করে দেবে। কারুর ভাগে 10 টাকা পড়ে, কারুর ভাগে 15 টাকা পড়ে, যাকে স্পেশাল নিয়ে এসেছে তাকে হয়তো 30 কি 35 টাকা দেবে। আর আমাকে একদিন দেখাতে পারেন আপনি? আনন্দ দেখুন, যেসব জায়গায় হয় আপনাদের মতন লোককে সেসব জায়গায় নিয়ে যাওয়া যাবে না। রাস্তার ধারে, ফুটের উপরে, বস্তির ভেতরে, আমি বস্তিতে যারা থাকে তাদের আমি ঘেন্না করছি না, কিন্তু আমাকেও থাকতে হতে পারত, কিন্তু আজকে আমি নেই। কিন্তু আজ আমার যে অবস্থায় দাঁড়িয়েছিল আমার বস্তিতেই থাকতে হয়তো হতো, কিন্তু আমারটা হয়নি। তা যাই হোক, এই বস্তিতে হতো, এইসব জায়গা মানে আপনার কোনো চিন্তা নেই। আপনাকে আচ্ছা ঠিক আছে, একটা ভালো জায়গা হলে আমি আপনাকে বলবো, আপনি ইয়ে করবেন। তারপরে অনেকদিন পর গৌরীবেড়িতে, আপনারা জানবেন না, নর্থ ক্যালকাটার দিকে গৌরীবেড়ি উল্টোডাঙ্গার দিকে যেতে পারে, ওইখানে একটা জায়গায় শীতলা হবে মন্দিরে, সেইটা জায়গাটার পরিবেশটা ভালো। এই যে একটা আজকের এই যে পরিবেশটা, এই পরিবেশে আমি যদি যে কিছু জানি না, আমিও কিছু জানি না, হ্যাঁ, তাকে যদি এনে বসেই দেওয়া যায় যেমন মানায় না, এটাও ঠিক সেই রকম ছিল। তাই না যে হ্যাঁ আজকে একটা মন্দিরে আছে, আপনি কি ওনাকে ফোন করে দিলেন? উনি বললেন হ্যাঁ, তা উনি বোধহয় গাড়ি করেই এসেছিলেন। তো যাই হোক, উনি আমাকে বললেন এইখানে, আমি দেখালেন, উনি বললেন যে আপনি যেমন অ্যাসোসাল যেরকম ইয়ে করেন তেমনি আপনি কাজ করে যান, আপনি আমার দিকে তাকাবেন না, কিছু ইয়ে করবেন না, আমি ছবিটা তুলব। ঠিক আছে, আমি অ্যাসোসাল গেলাম, গিয়ে সেই আমাদের গ্রিন রুম, যেটাকে সাজঘর বলে, যেখানে সাজা হয় তাকে ইংরেজিতে বলে গ্রিন রুম, সেই রকমই গ্রিন রুম। গ্রিন রুমে গেলাম, যে আমাদের পাজামা জামা এগুলো খুললাম, গেঞ্জিটা পরে আছি, হাতকাটি গেঞ্জি, পেটিকোটটা পরলাম, পায়জামাটা খুলে ফেললাম, পায়জামাটা রেখে দিলাম, কিন্তু পেটিকোটটা পরলাম তো আগেই, পেটিকোটটা পরলাম। এইবারে সাজতে বুঝতে হবে। এইবারে এই সমস্ত নিয়ে যা যা দেখলেন তথ্যচিত্রে সব একটি 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 করে খুঁটি নাটি করে এই নবীন বাবু, নবীন দা, ভাইয়া সব নিয়ে তুলে রাখলেন। আমি কিন্তু কিছুই জানি না, আমাকে বলেছে আমার দিকে তাকাবেন না, আমি তাকাইনি।
আচ্ছা, একটা কথা ওইখানে একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি আপনাকে, আপনি যখন যাত্রায় পারফর্ম করছেন, এর মধ্যে কথা আছে, ঠিক আছে তুমি বলো। হ্যাঁ বলো। না আমি বলছি যে এটা শেষ হয়নি কিন্তু এখনো। হ্যাঁ ওর ফিরে আসবেন, খেইটা ধরে রাখুন। আপনি যখন যাত্রায় পারফর্ম করছেন তখন একটা বিরাট জিনিস হলো যে অডিয়েন্স যখন দেখছে তখন আপনি একদম পুরো চরিত্রে মেকআপ করে সে যে আসছেন। এই যে নবীন এইটা ডকুমেন্ট করছে যখন আপনি পেটিকোটটা পরে এগুলো সাজছেন, এইটা তো সাধারণত কেউ দেখতে পায় না। না। তো সেটা আপনার কিরকম লেগেছিল? কোথায়? যে মানে যখন ওটা জানতেন যে নবীন ওটা ছবিটা তুলছে, হ্যাঁ। তখন কি আপনার মনে হতো এই জিনিসটা তো কেউ সাধারণত দেখতে পায় না, সাধারণত না, না, না। ওরা সুলতানা রিজিয়াই দেখছে? আমার কোনো লজ্জা ঘেন্না ভয় এসব কিছু নেই। আমি প্রথমেই বোধহয় তথ্যচিত্রের কোনো একটা জায়গায় আছি। আমার কোনো ওসব ইয়ে নেই, প্রেজুডিস নেই। হ্যাঁ হ্যাঁ, যা কিছু আপনারা বললে আমি এখনই অভিনয় করেও দেখাতে পারি। হ্যাঁ, সাজসজ্জা হয়তো কিছু নেই, কিন্তু অভিনয় তো করতে পারবো। অভিনয়টা আলাদা জিনিস। আমার কোনো প্রেজুডিস নেই। আমাকে পায়জামা খুলে সায়া পরতে বলবে, কি বডিস পরতে বলবে বা ব্রা পরতে বলবে, এবং সিলিকল বা যে কোনো কিছু দিয়ে আমাকে ব্রেস করতে বলবে, আমার কোনোটাতেই আপত্তি নেই। এবং পা নেই বলেই, এবং বিরাট তর্ক হয়েছিল যখন প্রথম হয়েছিল এটা নন্দনে। আমাকে বলেছিলেন যে কতগুলো যে আপনারা মাইনুটলি লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়ই এই তথ্যচিত্রটা, কিছু কিছু কথা বলা আছে যেটা হয় না, যেটা অসম্ভব মনে পড়ছে। সেই সব কথাগুলো নিয়ে আমি নাম করব না, বহু বড় বড় কাগজের সম্পাদক যারা দেখতে গিয়েছিলেন নন্দন 3-তে, প্রথম হয়েছিল এটা, তারা বলেছিলেন আমাকে নাকি এরা পয়সা দিয়ে এগুলো জোর করে করতে বলিয়েছেন নবীনবাবু। না, এটা আমি আমার সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছেই বলেছি। কেন বলেছি? তথ্যচিত্র মানে আমি কাকে খুন করেছি, কার চোখ কানা করে দিয়েছি, সেই সমস্ত তথ্য সত্য গোপন করা চলবে না। তথ্যই সত্য গোপন চলে না আমার বুদ্ধিতে, আমার ক্লাস 9 অব্দি বিদ্যে। তবু আমি বিলেতে ঘুরে চলে এলাম ক অক্ষর গোমাংস হয়ে। হ্যাঁ, যাই হোক, তা এই না, যেটা হয়েছে আমার জীবনে, নইলে এই কথা জানি না কেউ এভাবে বলতে পারে। আমি অহংকার করছি না, কিন্তু আমি আপনাদের জিজ্ঞেস করছি আমার জীবনে যেটা হয়েছিল আপনারা বুঝতে পারছেন কি? দেখেছেন তো? মেয়ে ছেলের সঙ্গে একটা আমার সম্পর্ক, যেটা যেটা মান্থলি ক্লিয়ারেন্সের ব্যাপার, এর বেশি ইংরেজি আমার জানা নেই। সেইটা যেটা আমার মধ্যে হতো, সেটা কি আমি কিছুই বুঝতে পারতাম না, কিন্তু হতো। আপনার তারপরের জিনিসটাও সেটাও হতো। আপাতত আমি কি বলবো তাতে, তাই এগুলো আমি অস্বীকার করবো কি করে? এগুলো তো আমাকে বলতেই হবে, তথ্যচিত্র। নবীনবাবু আমাকে কিছুই জোর করেননি, আপনি যা বলবেন তাই। তাদেরকে বলেছিলাম, তারা না, আমাদের মনে হয় তাহলে আমরা কাগজে এই সম্পর্কে কিছু লিখতে পারবো না। না, লিখবেন না, লিখবেন না। সিগল ফাউন্ডেশন অফ আর্ট, যেটা তারা যেটা করেছেন, তারা নানান জায়গায় এগুলো শো করবে, আরও বেশি তারা ইয়ে পাবে, প্রেফারেন্স পাবে। কিন্তু আপনাদের কাগজে যদি আপনারা না দেন, নাম করা কাগজ, তাতে আমার কিছু জিয়ে, অথচ সেই কাগজগুলোই আমি যখন নিজের বাসভবন ছেড়ে কি বলে বৃদ্ধাশ্রমে চলে এলাম, তারা তখন খবর ছাপালো চপল রানীর আশ্রয় এখন বৃদ্ধাশ্রম। মানে এটা কি করে ছাপালেন? আমি বলেছিলাম ছাড়িনি এতদিন পর, তখন ওটা ছাপাতে পারবেন না। হ্যাঁ, আমার তথ্যচিত্রটা সত্যি কথা বলেছি বলি, সত্যি কথার কোনো মূল্য নেই এই যুগে। আমি মিথ্যে বলি না। আমার মা ছোটবেলায় ভীষণ মিথ্যে কথা বলতাম। মা মেরেছিল, মা বলেছিল মিথ্যে বলবে না, অকারণ কৌতূহল প্রকাশ করবে না, আর চুরি করবে না। এই 3টে আমি মেনেই চলি।
মিথ্যা কেন বলতে যাবো আমি? I mean, Naveen, were you? You need that could be a lot to translate. But one of the things. জানি না But what সব- is actually fabulous is that in a wonderful way, Chapal is also told a lot of the same story that Naveen was saying. So you can actually corroborate their versions and figure out about how they met. But one of the things he said right at the end is that his mother had told him three things. One is don't lie, don't show too much curiosity. আর তিন নম্বরটা কি ছিল? And don't steal. And these are the three things he's held on to in his whole life. And when the documentary came out, some people in the media had come and told him ki, oh, you've said all this in the documentary, they must have made you say this, they must have made you do this. And he said, no, everything I did was on my own, because that was the truth. This is a documentary and I needed to tell the truth in that. And he said some people at that time said, oh, we can't publish all this in newspapers. But then when he went to an old age home, then these same people came and started publishing stories. And he said, oh, then you couldn't publish my story, now you can. But so Naveen, when you were listening to this story, when he was telling you this story, and you said he comes and he tells you like, look, I have to tell you, what surprised you? Because I guess as storytellers, filmmakers, we do have a certain idea maybe of what we are looking to document, what we think is interesting about this person. But then when he started talking, did that change? Actually, just a word or two on the process of how documentary films happen, right? So there are the trained filmmakers who would have a procedure. There is the economy of how it works. This is a film that should have happened in 3 days, because if it was happening in Bombay, as Pushon, who shot this film, edited it, and practically ghost directed me, he was very surprised that we took almost 5 weeks, because I was patiently carrying on. Some intuitive thing told me he had things to say, and the relationship got closer. I was accidentally creating a space of comfort, not as a plan that, okay, so we are for the next 5 days going to make him comfortable, but it was just intuitively, because even the questioning of screen, as it were, followed from the daily conversations, and it grew and it grew. And remember, we had shot other people around him using his material. There was no script. There was just the idea of starting to talk midstream in a certain way. And retrospectively, when you had that material, and this is not anything unique, it all comes together when you actually know the story. But the only intuitive act of spending a lot of time well beyond, we would hire the equipment, we would meet, sometimes we would get material that didn't work. And I think it was just time that gave him the comfort to want to come and talk. Because when he came and talked about it, I said, but you're surrounded by relatives and other co-actors and managers, and do you really want this? He said, yes, it's my art, as he says in the film. So I want this honest thing. I want this out there, and so on and so forth. But there was no way this could have been scripted, in the traditional sense. But yeah, and it was the first time I was doing this. I had no experience as a filmmaker. Chapal, Naveen যেটা বলছেন যে যখন উনি কোনো স্ক্রিপ্ট নিয়ে এটা করেননি, উনি এটাই প্রথম করছিলেন। সো উনি 5 সপ্তাহ ধরে আপনার সঙ্গে কথা বলছেন, তারপরে অনেক দিন ধরে, তারপরে একদিন আপনি এসে বললেন আমার কিছু বলার আছে। আপনার কেন মনে হয়েছিল, কখন বা কেন মনে হয়েছিল যে আপনি আপনার জীবনের গভীরতম আপনার এই সম্পর্ক সম্বন্ধে, যেটা আপনি অন্যর সঙ্গে খুব একটা কথা বলেননি, সেটা শেয়ার করবেন, কেন মনে হয়েছিল? এই যে
একটা এই আপনার ফোন পাওয়া গেছে, উই হ্যাড লস্ট হিজ ফোন। This is a true star. He gets calls in the middle of the interview and then he has to. হ্যাঁ ঠিক আছে বলছিলেন। কেন আপনার মনে হয়েছিল যে হ্যাঁ, এই কেন মনে হয়েছিল, কেন মনে হয়েছিল মানে কি, এই যে আমি করতে লাগলাম, উনি তো ছবিগুলো তুলতে লাগলেন। প্রথমে উনি ছবিগুলো তুলেছিলেন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইটে। সেই সব ছবিগুলো আমাকে দেখিয়েছিলেন। আমার ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ছবি দেখতে ভালো লাগে না, কিন্তু না না হাসির কথা না, এটা একটা বিরাট দামি। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট ইজ খুব মানে কি বলবো, ইংরেজি বলতে খুব ইচ্ছা করে কিন্তু পারি না। ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট বই মানে ছবি খুব মানে কি বলবো সমাদরিত হয় বেশি। রঙিন তো রঙিন, যার জন্য বলে না রঙিন চশমা চোখে দিয়ে দেখার থেকে কালো চশমা দিয়ে দেখা অনেক ভালো, সানগ্লাস। আচ্ছা, তা আমি ওই বলছি মাঝে মধ্যে হচ্ছে উনি টুকরো টুকরো এইরকম যেরকমভাবে হয় একটা তথ্যচিত্র, অতটা আমি বলতে পারবো না, যেমনভাবে হয় উনি জানেন সেটা। আমাকে যেমন যেমন বলতেন আমি করতাম, লেখা হতো, এই হতো তো অভিনয় করতাম। তা একটা জায়গায় অভিনয় করা, এটা ওটা তো উনি তুললেন। তারপরে এই এবং আমি তখন মনে মনে চিন্তা করে দেখলাম যে আচ্ছা একটা জিনিস যখন হয়ে যাচ্ছে লিখতে 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 হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এমন একটা সময় হয় যে আচ্ছা এই কথাটা লিখলে বা এই বাণীটা দিলে কীরকম হয়, সে কবির কবিতাতেই হোক বা শিল্পীর শিল্প চেতনাতেই হোক বা কাব্যের কাব্যিকতাতেই হোক, যেখানেই হোক সেটা হয় আসে। তখন আমি ভাবলাম না, তথ্যচিত্র যখন, এটা আমার মনে, আমাকে কেউ বলেনি কিন্তু আমার মন থেকে উঠেছে। মন হচ্ছে নারায়ণ। আমি রামকৃষ্ণদেবের মানে ভক্ত, আমি রামকৃষ্ণ মিশনের দীক্ষা নিয়েছি, তো রামকৃষ্ণ হচ্ছেন মন। সেই মন থেকে যেন উঠলো এই কথাটা যে না, সত্যি তো একটা গোপন হয়ে যাচ্ছে, এই সত্যিটা প্রকাশ করতেই হবে। তখন এই জিনিসটা হলো, যার জন্যই আমি সত্যিটা প্রকাশ, আমি এই সত্যিটাকে প্রকাশ করবার জন্যে কেউ যদি আমাকে কোনো কথা বলে আমি তাতে কিচ্ছু মনে করবো না। এমনি তো কত লোকে কত কথাই বলে, কিন্তু না, আমি একটা তরকারি দিয়েই ভাত খেয়েছি, 10 রকম তরকারি দিয়ে ভাত খাইনি, তরকারি চেঞ্জ করিনি, নুনও বেশি দিইনি, মশলাও বেশি দিইনি, একটা তরকারিতেই শুকিয়েছিলাম 32 ইয়ার্স। তা নয় আমি স্বীকার করবো না কেন, আমাকে বলতেই হবে এটা। আচ্ছা, যখন এটা আপনি এইখানে যে বললেন না হোমোসেক্সুয়ালিটি কথা, আপনি যখন 32 বছর এই রিলেশনশিপটায় ছিলেন, তখন এই হোমোসেক্সুয়ালিটি এই কথাটার চল ছিল না, এটা কি পরে শুনেছেন? আগেকার দিনে এসব কথা শুনিনি, কারণ আগেকার দিনে আমি কি করে বোঝাই, আমি বহুদিন আগে জন্মেছি, 1939 সালে। 43 সালের সঙ্গে কথা আমার এখনও মনে আছে, মানে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হচ্ছে তখনও মনে আছে আমার। জাপানি বোমা আকাশে উঠতো আমাদের কলকাতার আকাশে, হাতিবাগানে বোমা পড়েছিল, সব মনে আছে আমার। তা যাত্রার পর থেকে এসব লোকে কিছু বলতো না, এই মেয়েটা মেয়ে ন্যাকড়া, এই ভাষা বলতো। ন্যাকড়া মিন্স কেন বলতে জানি না, আজও আমি উদ্ধার করতে পারিনি এই কথাটা, যে ন্যাকড়া কেন বলতো, মেয়ে ন্যাকড়া। যাই হোক, এখন তাহলে আমাকে ডিকশনারি খুলতে হয়। আচ্ছা যাই হোক, আর কেউ কেউ বলতো মেয়েরই, যেমন আমাকে কোনো কিছুই ফেস করতে হয়নি। আজকাল যদি একটু মেয়েরই ধরনের ছেলে, বা আর ক বছর আগেও, তা প্রায় 10-15 বছর আগেও যদি কোনো মেয়েরই ছেড়ে
যদি কিছু করতো, তখন তাদেরকে নানান রকমভাবে টিজ করতো বা অনেক রকমভাবে কথা বলতো। কিন্তু না, আমি কোনো রকমভাবে ওরকম হয়নি। একবার পাড়ায়, তখনকার পাড়াঘর ছিল অন্যরকম, এখনকার তো পাড়াঘর বলে কিছু নেই। কে একটা ছেলে কি বলেছিল, তখন আমার মেজদাকে গিয়ে আমি বললাম আর বড়দাকে গিয়ে বললাম। বড়দা বলল, ও ওই রকম থাকুক না থাকুক, তোদেরকে এরকমভাবে রাস্তার মাঝখানে করছিস, তুইও ভদ্রলোকের ছেলে, ও ভদ্রলোকের ছেলে, এরকম করিস না। তারপর থেকে আর কোনোদিন বলেনি, এবং আমাকেও কোনো কিছুর সম্মুখীন হতে হয়নি যে মেয়েলি চলতে গেলে কোমর ব্যাগ। বরং যাদের সঙ্গে কাজ করেছি তারাই বলেছি, আর অজাতশত্রু স্ত্রী সেজেছি। রানী কি, অজাতশত্রু স্ত্রীর নামটা অনিতা, অজাতশত্রু স্ত্রী সেজেছে পট্টদেবী অনিতা, চলতে গেলে কোমর ব্যাকে। আর আশ্চর্য, আমি নাচতাম হয়তো কোনো রকমভাবে বেঁকে গেছে কোমর, তাই বলে এইরকমভাবে না। চাবুক মেরে আমাকে বলেছিলেন ডিরেক্টর, এইরকম স্ট্রেট থাকবে কোমর। অজাতশত্রু স্ত্রী মহারানী পট্টদেবী সুনিতা, তো এইরকমই এরকম করেছে। শ্রীমতীও চলে না, বুদ্ধের ভিকারিনী দাসী, কোমর বেঁকবে না। যাত্রাতে এগুলো শুনতে হয়েছে। চপলদার গলা বড় মেয়েলি, আর ও মেয়ে ছেলের পাঠ করছি তো, তা মেয়ে ছেলের গলায় মেয়ের, তুমি তো নকল গলায় করো। আনু না ভাই, আমি নকল গলায় করি না। আমার এই কণ্ঠ, এখন কণ্ঠ অনেক খারাপ হয়ে গেছে, কিন্তু এই মাইক্রোফোনে অন্যরকম লাগছে, আমি আজকে লক্ষ্য করছি। তাই কি করে হচ্ছে জানি না। এবং কণ্ঠ আমার কি বলবো, সা টু সা, সারেগামা পাধা নিসা, এই 7টা সুরের ওপরই ছিল, একদম একেবারে জোর অব্দি ছিল। তা সেইখানে গেলে পরে গলা একদম মেয়েদের মতন হয়ে যেত। আর একটা কথা যেটা, এই মানে অত বড় একজন লোক উত্তম কুমার, তিনিও আমাকে দেখে চিনতে পারেননি। রবীন্দ্র সদনে অভিনয় দেখতে এসেছিলেন, সাধারণ একটা মাইকেল বই, মাইকেলের মা, তিনি চিনতে পারেননি। বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন মেকআপ তুলে ফেলবার পর। এর বেশি আর কিছু আমি বলতে পারবো না, কেননা এটা আমি এইখানেই তবে তিনিও আমাকে চিনতে পারেননি, এইটুকুই বললাম। এই উত্তম কুমার যখন আপনাকে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন, তখন আপনার কি মনে হয়েছিল? যাই হোক, উত্তমবাবু, আমার শেষ সিনটা ছিল মাইকেলের, পাগল হয়ে গেছেন জাহ্নবী দেবী, এই সামান্য একটা ময়লা লাল পাড় শাড়ি, হাতে শাঁখারুলি, সিঁদুর আবছা আবছা, পাকা চুল না কাঁচা চুল, আর কৃষ্ণকায় হয়ে গেছে। তখন সত্যি আমি রোগা ছিলাম। তা 64 সালে, সরি 68 সালে। তা এখন মহানায়ক উত্তম কুমার দেখতে আসবেন রবীন্দ্র সদনে, ওই উইংসের মধ্যে করে দেওয়া হয়েছিল সিট। উনি সুপ্রিয়া দেবী আর ওনার সঙ্গে যে এক ভদ্রলোক থাকতেন, কি নামটা ভুলে গেলাম, এই নায়ক বইতে অভিনয় করেছিলেন তিনি, উনি। এখন আমার 4টে সিন মোটে হয়ে যাবার পরেও অনেকখানি বই থাকে, 2.5 ঘন্টা বই হয়। কেন মাইকেলকে তো করতে হবে, মেন করতে হবে। তা ওনার এত ভালো লেগেছে, উনি বলেছেন যে ভদ্রমহিলা জাহ্নবী করলেন তাকে একবার ডেকে নিয়ে এসো তো, তার যদি অভিনয় হয়ে গিয়ে থাকে তাকে ডেকে নিয়ে এসো। তখন আমায় গিয়ে সেই ভদ্রলোক বলেছেন, আমি তাকে চিনি। আনু তুমি বললে না কেন যে আমি চপল ভাদুরী, কেতকী ভাই? বলে আর বলিনি ইচ্ছে করে, চলো না তুমি। আমাকে নিয়ে গেছে, বলে একে না, আরে যে ভদ্রমহিলা করলেন তাকে নিয়ে এসো। আমি তখন প্যান্ট শার্ট পরি,
হ্যাঁ, এই আজকাল যেরকম প্যান্ট শার্ট পরছে খুব সুবিধা এগুলো, কিন্তু এখন আর প্যান্ট শার্ট পরলে আমাকে মানাবে না, প্যান্ট শার্ট পরবার যোগ্য নইও আমি। তা যাই হোক, তা বলে তুমি তুমি এই পাঠটা করলে জাহ্নবী? আনু হ্যাঁ। বলে তুমি বিয়ে করেছো? আনু না, আমি বিয়ে তো করিনি, আমি ইচ্ছে আছে আমি বরাবর অবিবাহিতই থাকবো। কিন্তু তুমি অভিনয় এত সুন্দর করলে, এই যে হিসিং ভয়েস, এই যে ছেলের ওপর মায়ের যে টান আর মায়ের যে নারী ছেঁড়া ডাক মধু বলে, এটা তুমি কি করে করলে? আর দেখুন, আপনি তো একজন মহানায়ক উত্তম কুমার, আপনি বলতে পারবেন, কারণ আমি যা নই, প্রথমত আমি মেয়ে নই, পুরুষ, এবং জাহ্নবী নই, একটা সামান্য শিল্পী, তা সেই মাইকেলের মায়ের পাঠ করলাম, আমি যা নই তাই আমি করেছি। উনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন, বললো অপূর্ব, বলে উনি আমার বুকে জড়িয়ে ধরলেন, ওনার বুকেতে। তখন আমার মনে হলো, আমি কার বুকেতে? এই বুকে তো সুচিত্রা, সুপ্রিয়া, সাবিত্রী এরা থাকবে, আমি কেন? আমার একটা অন্যরকম মানে থ্রিল লাগছে, একটা অন্যরকম লাগছে আমার। তা উনি বললেন, কি নেবে বলো, তুমি কি নেবে আমার কাছে, চলো চলো চলো। আনবো না, আমি কিচ্ছু নেবো না, আপনি আমাকে আশীর্বাদ করুন জানে আমি আরও ভালো অভিনয় করতে পারি, এইটুকুই আমি চাই, আর কিছু আমি চাই না। তা সেই তিনি আমার অভিনয় দেখে বা সেই ডায়লগ শুনে বা ওই মধুর ডাক শুনে ধরতেই পারেননি যে আমি পুরুষ। আমার অহংকার ওই একটি, আর সেলফি তো তখন ছিল না, এইখানে ছিল, এইখানে ছিল, For those, I mean, it's a... বিশ্বাস করতে পারে, অনেকে নাও বিশ্বাস করতে পারে, আমার তাতে কিছু এসে যায় না। এই যে তার বলছি যে এই তথ্যচিত্রে আমি যা বলেছি, যে কেউ কিছু বলতে পারে, আমার তাতে কিছু যায় আসে না। আমি একটুখানি যারা এটা বুঝতে পারেনি ছোট্ট করে ট্রান্সলেট করে দিই, দিস ইজ জাস্ট দ্য স্টোরি অফ ওয়ান্স ইজ পারফর্মিং দ্য রোল অফ দ্য মাদার অফ দ্য পোয়েট মাইকেল মধুসূদন, and Uttam Kumar, who is the demigod of Bengali cinema, has come to watch it, and he wants to meet the woman who played the mother. He's so moved by the performance. And they bring Chapal here, who's wearing shirt and pant by then, and Uttam Kumar says, not this guy, I want to see the woman who played the mother. And they say, no, this is the person who played it. This is Ketoki Datto's brother. And then Uttam Kumar embraces him and says, you know, how did you do it? And with characteristic humility, Chapulda says, this is the breast on which, you know, the goddesses like Suchitra Sen and Shupriya Devi once rested their heads. And here I am, and, you know, this is a time before selfies. So there is no selfie, there is no autograph. And, you know, it is just something, and it is the greatest award that he carries with him always. But we're sort of running out of time here, but I wanted to just ask Naveen, when in context with this whole show, when you look at the other photographs here, you know, and from the theater in Manipur and all of these things, as a photographer, is it different or unnerving in a way when you are photographing a person and who is there? And do you worry at all whether they will like the pictures or not? You know, when he said at first that he saw the black and white pictures and he was like, I don't much like black and white. Not really, no. One doesn't worry about it. One is, also remember these were all shot in analog, so there is a period of suspense between the actual shooting. Which, you know, was quite a process in itself, because behind the Sitala temple, across a drain with some planks of wood, was the makeshift green room with a 150-watt bulb. And, you know, he and his group of actors were transforming and all the rest of it. So I'm only worried about a week later when I get my processing done. Will there be something I have captured, and so on and so forth. And yeah, that's about it. But
not in terms of, I mean, he personally responds to the color, and I do to the black and whites. I don't see color as my great thing at that point in life, and so on and so forth. But in the context of the exhibition, you know, if we were to get rid of the other bodies of work and flood this space, we have enough. We have 1,500 black and whites of him. He would probably hate it. Maybe we'll just take 2 questions because we're out of time. So if people have questions, if you could make it brief, put your hand up, I'll get a mic to you. And if not, I'll just make Chapal. Monideepa? No, yeah. আমাকে একটা অসম্পূর্ণ ছবি গল্প একটা দেখলাম ডকুমেন্টারিতে, অ্যান্ড সেটার উত্তর আমার খুব জানার ইচ্ছে। সেটা হলো কি, ওই পাঞ্জাবি লোকগুলোর থেকে আপনি বাঁচলেন কি করে আলটিমেটলি? ওই পাঞ্জাবি লোকটা যারা আপনাকে নিয়ে গেছিল, ও ওদের থেকে বাঁচলেন কি করে? ও বাঁচলেন কি বলছি, ভলেন্টিয়ার যারা আছে, ভলেন্টিয়ার থাকে না এখন, ওই যে টাটায়, এটা শো হয়েছিল টাটা জামশেদপুরে সাক্ষী বলে একটা জায়গা আছে, হ্যাঁ, সেই সাক্ষীতে হয়েছিল, বিরাট মাঠ, অনেকদিন আগে। তখন আমি অ্যামেচারে কাজ করি, শৌখিন, পেশাদারি না। এখন ওই একটা সিন ছিল, ওই যখন জানছে চাঁদরায়ের মেয়ে সোনা বিধবা, ও গ্রিন রুমে গিয়ে কুমারীর রঙিন শাড়ি ছেড়ে থান পরে আসবে অনেকটা, এই ধরুন এখান থেকে অতটা, ওইখানে গ্রিন রুম, আর এগুলো সব মাঠ, আর সমস্ত দর্শকে ভর্তি। তা ওইখান থেকে আসছে গিয়ে একটুখানি এসে যেন আমার মনে হলো আমি শূন্যে উঠে গেলাম, আর মুখের ওপর কি সব পড়লো আমি বুঝতে পারছি না কি হচ্ছে, কারণ অভিজ্ঞতা মানে এরকম তো হয়নি কখনো, কোনো দিন অভিজ্ঞতা মানে আসেনি আমার। তা কি বুঝতে পারছি না, তারপর থেকে ধপাং করে একটা কিসের উপর আমাকে ফেললো, সেটা না গতি না, অথচ স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠলো, আমি বুঝতে পারছি না ঠিক। তারপর দেখলাম অন্ধকার তো, আর চতুর্দিকে ওইসব কিরকম লাইট, ওইসব লাইট, আর সে হই হই গন্ডগোল খুব একটা। আর সেই ওখানকার যারা ভলেন্টিয়ার স্বেচ্ছাসেবক যারা, তারা সব ছুটে এসেছে, ছুটে এসে তারা বলছে এটা ছেড়ে দিন ছেড়ে দিন, কি ওই হিন্দিতেই বলছে আর কি, নিয়ে কি করবেন, বলে নেই নেই এ যেটা বহুত खूबसूरत है, बहुत ही देखा है ना, सफेद साड़ी पहना है तो बहुत ये है, মানে কি বলছে আমি বুঝতেই পারছি না। এইটুকু বুঝতে পারছি যে ওরা সত্যি সত্যি মনে করেছে আমি মেয়ে ছেলে। তখন আমি কি করবো ভেবে পাচ্ছি না। তখন আপনি আপনার চুলটা খুলে ফেলুন, না দেখ চুল খুলবো কি, কেন এটা তো আমার মানে একটা নষ্ট করে দিবি, আমি চুলটা খুলে ফেলবো, আমার এটা গ্ল্যামারটাই তো নষ্ট হয়ে যাবে। না, আপনি চুল না খুলে আপনি বাঁচতে পারবেন না। মানে সেই বলছে যে আরে ভাই ছোট দিজিয়ে, লড়কা হ্যাঁ লড়কি সাজা হ্যাঁ, বলে লড়কা হোক उसमें होगा, हम लड़का लोग के ले जाएगा। আর কি বলছে এরা, কি পাগলের মতন বলছে। তাহলে চুলটা খুলুন আপনি প্লিজ। চুলটা আমি খুললাম, বলে দেখি চুল ছোট ছোট করে কাটা ছিল, তখন আমার বড় চুল ছিল না। लड़का है लेकिन तो एकदम लड़के का माफिक है, छोड़ दीजिए। আর যাত্রা একেবারে মানে পিন্ডি চটকে তো দিলই, সবই প্রথম সিন ওটা, আর কোনোরকম ভাবে আমার যাত্রা হলো। This is true glamour. I'm being abducted, but I can't open my head. আপনার কৌতূহল মিটেছে তো? One last question. নাকি আপনি যাচাই করে নিলেন সত্যি মিথ্যাটা? There's one back there. একটা
একটা জিনিসটা জিজ্ঞেস করতাম, ধরুন এই যে তথ্যচিত্রটা হয়েছে সেটা তো আপনার জীবন নিয়ে, এবং ধরুন খুব নিজের যে গভীরতম সত্যিগুলো সেগুলো যে এতগুলো মানুষের সামনে আপনি তুলে ধরছেন, এখান থেকে কখনো এই ভয়টা হয়েছে যে আমার মানে এত গোপন জায়গাগুলো এতগুলো মানুষ জেনে যাচ্ছে, সেটা নিয়ে কখনো আপনার মনের মধ্যে কোনো উদ্বিগ্ন ভাব কিছু তৈরি হয়েছে কখনো? না না না, ওই তো একেবারেই প্রথমের থেকে আমি বললাম যে এই সম্পর্কে আমার কোনো কিছু ইয়েই নেই। আমি মানে এখন তো বয়সটা বেড়ে গেছে আমার অনেক, আমার 84 চলছে, মানে এই 29শে জুলাই আমি 84 পড়বো, আমি 83 প্লাস চলছে। তা আমার না ওসব কোনো কিছুই মনে আসে না, তখনও আসেনি, মাঝেও আসেনি, তারপর যে চলতে জীবনটুকু গেছে তাও আসেনি, আজও আসে না। লজ্জা কি না, এই যে আমি যেখানে থাকি অনেকেই বলেন আচ্ছা আপনি কি নেচারের পাঠ করতেন? হ্যাঁ করতুম, তা কি হয়েছে তাতে, তুমি করবে, তা এসো তোমাকে সেজে গুজে করো তো দেখি, তাহলে দেখবো কত বড় তুমি বাপের বেটা, এটা বাংলা ভাষা। কত বড় তুমি বাপের বেটা, তুমি করো দেখি আমি। তা আমার তো কিছু যায় আসে না। তোমার উত্তরেই আমি কি বলছি যে না গো, আমার সে লজ্জাটা হয় না। না, একটু মাঝে মধ্যে তখন, এখন বয়স হয়েছে তো এই দেখতে দেখতে আমার মুখে কাপড় দিচ্ছি, কিন্তু কি আমি ছিলাম এখন আর অতটা ইয়ে নেই। না না, এরকম কত হয়েছে, এটা নতুন নয়। এই যে আজকে এখানে এটা কি ইমামি, ইমামি, হ্যাঁ ইমামি, এই যে হলঘরের মধ্যে একটা হচ্ছে, এইটি সিগালের দ্বারা এখানে করছি বটে, কিন্তু এরকম সিগাল অনেক অনেক অনুষ্ঠান করিয়ে দিয়েছে আমাকে, হরিয়ানায়, দিল্লির হ্যাবিটেট সেন্টারে, ত্রিবেণী কলা সংগমে, আরও অনেক জায়গায়, তারপরে বম্বে পৃথ্বী থিয়েটারে, বহু জায়গায় এই সেম এইটা, এই জিনিস তথ্যচিত্র, তারপর আমার অভিনয়। অভিনয়ের তো টাইম নেই, উই আর আউট অফ টাইম হিয়ার। আপনি কোনো লাইন ডায়লগ বলতে চান শেষে? আমি যেটা কি লাইন কি বলবো, আর সময় তো চলে যাচ্ছে, ছোট্ট করে একটা বলি যেটা দেখে উত্তমবাবু বিভ্রম হয়ে গেছিলেন। ব্যাক টু উত্তম। মাইকেলের মা জাহ্নবী, অন্য বাড়ির ছেলের মা বলে ডাকলে জাহ্নবী মনে করতো যে কেউ হয়তো মা বলে তাকে ডাকছে। তা আপনি মধু মধু মধু, হ্যাঁ গো, রাজনার নর্তককে বলছি, হ্যাঁ গো আমার মধু এলো না, মধু আমাকে মা মা বলে ডাকলো, তুমি শুনতে পেলে না, বলো না বলো। ঠিক এই একটাই করতাম, কিন্তু তখন কাছে এইটে একটু কিন্তু কম বেশি করছি না আমি, বলো না বলো না, তুমি বলো, আমার মতো ডাকলো না আমাকে মা মা বলে, না 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 কেউ ডাকেনি, তুমি যাও ওপরে যাও। মধু আমার জন্য মনে হলো আমাকে মতো মা বা বলে ডাকলো, তোমার দুটো পায়ে পড়ছি, তুমি যাও না, তুমি দরজাটা খুলে দাও, তোমার দুটো পায়ে পড়ি, তুমি দরজাটা খুলে দাও, আমার মতোকে আসতে দাও। কি বললে? নয়ন গোসাই বৃন্দাবনে গিয়েছিল, কি 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 বললে? গান শোনাবে? কি গান শোনাবে? কি গান শুনবো? যে গান শুনেছি তার হাঁটি হাঁটি পা পাতে, সে গান আমাকে কে শোনাবে বলো? তুমি শোনোনি কোনোদিন সেই গান? বলো না, কোনোদিন শোনোনি? শোনোনি কোনোদিন সেই গান? সেই যে সেই চাঁদের আলোতে মধুকে কোলে নিয়ে আমি ঘুরে ঘুরে গান গাইতাম, আর তখন তখন আকাশে মতো, বাতাসে মতো, আলোতে মতো, আধারে মতো, তারাতে মতো।
চাঁদের মধু, সেই এক ফোঁটা মধু কি করি নিয়ে চাঁদের আলোতে বসে বসে আমি ওকে গান গেয়ে গিয়ে ঘুম পাড়াতাম। হায় চাঁদ, হায় চাঁদ, টিপে দে চাঁদ, আমার চাঁদের কপালে চাঁদ টিপে দে চাঁদ, আমার চাঁদ কপালে And can I just say one thing? I did not tell him before that I would ask him to do this. It's not something that we had rehearsed or practiced. As he said, he performed this in 1968, and he can do it word for word in 2023. That itself is amazing. Thank you very much for coming, and thank you, Naveen, and thank you, Chapal Da, for making this evening so special. Thanks, everybody.